کچھ اہم انٹرنیشنل نیوز بھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے پیر کے روز متحدہ عرب امارات کا اپنا تاریخی دورہ مکمل کیا۔ اس حوالے سے کسی اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ۔ بینٹ نے کہا حکام کے ساتھ ان کی ملاقاتوں میں علاقائی مسائل پر گفتگو، وہ نئی قائم ہونے والی دوستی کے بارے میں امید کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے گزشتہ سال ابراہیم معاہدے کے تحت ٹرمپ انتظامیہ کی ثالثی میں معمول کے معاہدے پر دستخط کیے، جس میں بحرین، سوڈان اور مراکش بھی شامل۔ اسرائیلی وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زید سے کی ملاقات۔ ابوظہبی میں شہزادے کے نجی محل میں اپنے تاریخی سرکاری دورے کے ایک حصے کے طور پر ہوئی یہ ملاقات۔ بلغاریہ کی پارلیمنٹ نے ملک کی نئی مرکزی قیادت والی حکومت کی باضابطہ طور پر دے دی منظوری۔ استحکام کی بحالی، کورونا کے بحران سے نپٹنے اور یورپی یونین کے غریب ترین رکن ملک میں اقتصادی ترقی کی حوصلہ افزائی اہم مقصد۔ قانون سازوں نے 134 میں سے 104 ووٹوں سے 41 سالہ کیرل پٹکوف کو وزیر اعظم منتخب کیا۔ قانون سازوں نے کابینہ کی بھی دی منظوری۔ پٹکوف کی اینٹی کرپشن، وی کنیکٹو دی چینج پارٹی اور 3 دیگر بائیں بازو اور دائیں گروپوں کے درمیان اتحاد۔ سینٹرل افریقن ریپبلک میں امن فوج کے اہلکاروں کی طرف سے جنسی بدسلوکی کے الزامات کا معاملہ۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کا بیان، کہا متاثرین کی فلاح و بہبود اور حقوق کا احساس اولین ترجیح۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا، تمام شناخت شدہ متاثرین کو بھیجی گئی امداد۔ جنسی استحصال اور بدسلوکی کا شکار ہونے والوں کی مدد سے متعلق حکمت عملی بھی واضح۔ امریکہ میں گردابی بگولے کی تباہ کاریوں پر صدر جو بائیڈن کا اظہار تشویش، کہا متاثرین کی ذہنی صحت کے حوالے سے ہوں فکر مند، ان کے ذہنی سکون کے ساتھ ان کی مدد کی بھی کوششیں جاری۔ حال ہی میں امریکہ میں آئے تھے تباہ کن گردابی بگولے، حادثے میں کم از کم 74 لوگوں کی ہلاکت کی خبر تھی، ہزاروں افراد ہوئے تھے بے گھر۔ سوڈان کی دارالحکومت میں مظاہرہ، احتجاجیوں پر داغے گئے آنسو گیس کے گولے، معزول وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کو بحال کرنے والے معاہدے کے خلاف مظاہرہ۔ اکتوبر میں ہونے والی فوجی بغاوت کے بعد وزیر اعظم عبداللہ کو کیا گیا تھا معزول۔ 25 اکتوبر کو فوج کے اقتدار پر قبضے کے بعد سے ہزاروں لوگ خرطوم اور دیگر سوڈانی شہروں میں کر رہے ہیں احتجاج۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کی امریکہ سے اپیل، منجمد کیے گئے 10 بلین کے فنڈز کو کیا جائے جاری، کہا تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے طالبان حکومت۔ برطانیہ میں اومیکرون وائرس سے ایک شخص کی موت کی خبر، برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کی ہے تصدیق۔ اور 21 سال کے بعد ہندوستان کو ملا مس یونیورس کا تاج خطاب، ہرناز کور سندھو بنی مس یونیورس 2021۔ 21 سالہ ہرناز کا تعلق پنجاب سے۔ بھارت نے ماحولیاتی کارروائی سے متعلق UNSC کی قرارداد کے خلاف دیا ووٹ، ہمیشہ ترقی پذیر ممالک کے لیے آواز اٹھانے کا TS تریمورتی کا بیان۔ کچھ اہم قومی خبریں بھی۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں دھرنے پر بیٹھے معطل ارکان پارلیمان کی حکومت پر دباؤ بنانے کی کوشش، آج پارلیمنٹ ہاؤس سے بجلی چوک تک نکالیں گے مارچ، مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی کریں گے خطاب۔ وہیں مدھیہ پردیش میں پنچایت انتخابات کا معاملہ، سپریم کورٹ میں آج پھر ہونا ہے سنوائی، اس سے پہلے عدالت میں کم وقت کے سبب نہیں ہو سکی تھی سماعت۔ جبل پور ہائی کورٹ کے ذریعے معاملے پر روک لگانے سے انکار کے بعد کانگریس نے سپریم کورٹ سے کیا رجوع، سید جعفر اور جیا ٹھاکر کی جانب سے دائر کی گئی ہے عرضی، حد بندی ریزرویشن روٹیشن کو لے کر سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے یہ عرضی۔ ممبئی کانگریس نے بامبے ہائی کورٹ کا کیا رخ، راہل گاندھی کی ریلی کی اجازت نہ دیے جانے پر کورٹ سے کیا رجوع، بامبے ہائی کورٹ میں آج سماعت۔ کانگریس، BMC اور ممبئی پولیس اور دیگر کے خلاف کورٹ سے ہوئی رجوع، ممبئی میں 28 دسمبر کو راہل گاندھی کی ریلی کو نہیں دی گئی اجازت۔
CBSE 10वीं क्लास के पर्चे में पूछे गए सवाल पर जबरदस्त हंगामा आ रहा है। राहुल गांधी ने CBSE के म्यार पर उठा दिए सवाल, कहा नौजवानों के अखलाकी म्यार को RSS BJP पहुंचा रही है सख्त नुकसान। सिखों के खिलाफ हत्याकामेज बयान देने का मामला, कंगना रनावत को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का दिया गया हुक्म। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 दिसंबर को पुलिस के सामने पेश होने का जारी किया हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया इफ्तिताह, कहा तलवार के दम पर औरंगजेब ने तहजीब व तमद्दुन को कुचलने की कोशिश, बनारस बिठाए मजालिम। पीएम मोदी आधी रात को काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, बनारस रेलवे स्टेशन का भी किया मुआयना। 16 दिसंबर को काशी में होने वाली योगी काबीना की मीटिंग मनसूख, असेंबली इजलास की वजह से अहम फैसला। दूसरा ज़िमनी बजट 16 दिसंबर को असेंबली में किया जाना है पेश। ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार, वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान, जरूरत पड़ने पर लगाएंगे पाबंदियां भी। CBSE ने 10वीं जमात के अंग्रेजी मजमून के सवालिया पर्चे से मुतनाज़ सवाल हटाया। इस सवाल के लिए तमाम तलबा को पूरे नंबर देने का किया ऐलान। ख़वातीन मुखालिफ सवाल के लिए कांग्रेस ने हुकूमत और CBSE से माफ़ी मांगने का किया था मुतालबा। गुड़गांव में खुले में नमाज पढ़ने का मामला, गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल ने हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर को लिखा खत, मुलाकात के लिए मांगा वक्त। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा ने गुड़गांव में मौजूद वक्फ जायदादें लौटाने का किया मुतालबा। कासगंज पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत का मामला, इंसानी हकूक़ की तंजीम PUCL ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की है अर्जी, अल्ताफ की लाश का फिर से पोस्टमार्टम कराने की अपील। वहीं कासगंज पुलिस हिरासत में मौत के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई समाअत, PUCL ने हिरासती मौत के खिलाफ दाखिल की है अर्जी, अदालत से फास्ट ट्रैक कोर्ट के क़याम की दरख्वास्त। यूपी में पुलिस हिरासत में होने वाली अमवात का मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी गहरी तशवीश का किया इजहार, रियासती और मरकजी हुकूमत से किया जवाब तलब। कर्नाटक में तब्दीली मजहब पर पाबंदी के मुजवज़ा कानून के खिलाफ बेंगलुरु में ईसाई तंजीमों का एहतजाज, ईसाई तंजीमों का कहना जबरदस्ती मजहब तब्दील करने का इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद। मुल्क में ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा, गुजरात में एक और शख्स की शिनाख्त, मुल्क में ओमिक्रॉन के लोगों की मजबूरी तादाद 41। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR का तमिलनाडु दौरा, रंगनाथ स्वामी मंदिर में KCR ने की पूजा अर्चना। आज तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन से करने वाले हैं मुलाकात, थर्ड फ्रंट के क़याम पर तबादला ख्याल। वहीं KTR के हाथों 1350 सफाई कर्मचारियों में ऑटो किए गए तकसीम, शहर को साफ सुथरा रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। बहुत जल्द हैदराबाद में एक और कचरे से बिजली तैयार करने वाला प्लांट नस्ब किया जाएगा, KTR का बयान। MIM रुकने असेंबली मुमताज़ अहमद खान के खिलाफ केस दर्ज, मुख्तलिफ दफा के तहत हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, पड़ोसी के साथ बदसलूकी पर केस दर्ज। तेलंगाना में कोरोना के 146 नए मामले, पिछले 24 घंटों के दौरान 2 मरीजों की मौत की खबर, 189 अफराद सेहतियाब। ओमिक्रॉन में मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आला की क़यादत में तालेपल्ली कैंप ऑफिस में आला सतही इजलास मुनक़िद, विशाखापट्टनम, कर्नूल और काकीनाडा में कोरोना टेस्टिंग लैब कायम करने का अहदेदारों को मशवरा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 108 नए मामले, पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक मरीज की मौत की खबर, विशाखापट्टनम में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले। विजयवाड़ा की KL यूनिवर्सिटी में सिल्वर जुबली तकरीब का इनेकाद, एक्स स्टूडेंट्स और सरपरस्तों ने भी की शिरकत। पिछले 16 बरसों से 100% रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं, वाइस चांसलर का बयान। कर्नूल कलेक्ट्रेट पर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, DA जारी करने और 11वीं PRC पर अमल आवरी का मुतालबा, जगन हुकूमत पर मुलाजमीन के मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर-ए-इत्तिमाम भोपाल में कौमी सेमिनार का इनेकाद, मकाला निगारों ने उर्दू के फ़रोग़ में सूफ़िया का हिस्सा, तसव्वुफ़ और उर्दू शायरी, तसव्वुफ़ और समाजी
आहंगी पर पेश की मकाले। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पहली से 7वीं जमात के तमाम स्कूल 20 दिसंबर से खोले जाएंगे। औरंगाबाद के तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियों का आगाज 16 मार्च 2020 से बंद है प्राइमरी स्कूल। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ कोरे ने दी जानकारी। रियासती हुकूमत ने 1 दिसंबर से स्कूल खोलने की दी थी हिदायत। ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र शहर में तालीमी सरगर्मियां ठप। प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के नए इत्तेहाद का ऐलान। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव मुस्लिम लीग और जनता दल के साथ लड़ेगी। मुस्लिम लीग और VBAC से जायद नशिस्तों पर चुनाव। प्रकाश अंबेडकर ने मुंबई में किया ऐलान। सऊदी हुकूमत के फैसले की दारुल उलूम देवबंद ने की मजम्मत। तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने के फैसले की गई मजम्मत। सऊदी हुकूमत के फैसले पर देवबंद के उलमाए कराम का इजहार तशवीश। दारुल उलूम देवबंद ने कहा, दीनी और इल्मी खिदमात अंजाम देने वाली जमात पर इल्ज़ाम बेमायनी। जमात पर शिर्क, बिदअत और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम बिल्कुल बेमायनी।